number 91, the graph of the equation y is equal to -4 is a line. समीकरण y is equal to -4 ਦਾ ग्राफ एक रेखा है। देखो इक्वेशन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ग्राफ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ x एक्सिस ਹੁੰਦੀ ਆ, ठीक आ। जिन्हां नूं नहीं पता नोट कर लो, नाल दी नाल नोट्स बना लो। हर एक क्वेश्चन की डिस्कशन इदां होगी, प्रॉपर नोट्स वांगू होगी, ठीक आ। ये एक्स एक्सिस हुंदी आ, ये वाई एक्सिस हुंदी आ, क्लीयर आ। नोट इट दैट इस लाइन ने हर एक पॉइंट तुहानूं एक्स दा देना आ, मतलब इत्थे हर एक वैल्यू जिहड़ी आ ना वो एक्स दी आ। इस लाइन के उत्ते वाई की कोई वैल्यू नहीं हैगी इस दे उत्ते। अगर इस लाइन की गल करिए, इस लाइन ने सारियां दियां सारियां वैल्यूज किहदियां देनियां आ, वाई दियां। ये वाली लाइन जिहड़ी आ ये किहड़ियां वैल्यूज दिंदी पई आ, गिव्स वैल्यूज ऑफ एक्स। इन्हें एक्स दियां वैल्यूज देनियां आ। ते जिहड़ी वाई एक्सिस आ, इत्थे हर एक पॉइंट पता किहड़ा आ, वाई की वैल्यू कुछ, क्योंकि इत्थे तो 0 0 हुंदा, इत्थे y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। इन्हें सारियां दियां सारियां वैल्यूज किहदियां देनियां वा, ये वाली एक्सिस दिंदी आ वैल्यूज, ये दिंदी आ गिव्स वैल्यूज ऑफ y, ठीक आ। हुण अगर मैनू ड्रॉ करना होवे, सपोज करो उत्थे उन्होंने कहा y इज इक्वल टू -4, ठीक आ। कहने का मतलब मैं कट कित्थे लगाउणा आ, y की वैल्यू -4, फाइन। सब तो पहला तो y एक्सिस वेखूंगी किहड़ी आ, ये y एक्सिस आ, क्लीयर आ। -4 कित्थे होऊगा, जिहड़े उपर इत्थे हुंदा जे 0 0, इहदे तो उपर ये हुंदा पॉजिटिव y, प्लस दा y लिख लो। इत्थों लैके नीचे इत्थों तक हुंदा वा माइनस दा y। इधर नूं जाओगे तो तुहानूं प्लस दा x मिलूगा, इधर नूं जाओगे तो माइनस दा x मिलूगा। कट कित्थे लगाउणा वा, y इज इक्वल टू -4 ते -4 कित्थे लाइन होगी भला, नीचे किते होगी, एनीवेयर। आपां किते ड्रॉ कर लेने आ इत्थे, है ना। इहदे तो नीचे किन्नी -4, y की वैल्यू किन्नी हैगी आ, -4 आ, क्लीयर आ जी। जिहड़ी ये वाली लाइन आ, ठीक आ, ये तो एक पॉइंट मार्क कर दिता ना y इज इक्वल टू -4, पर वो कह रहा एक लाइन आ, इस पॉइंट दे विचों लंघदी हुई लाइन पता किहड़ी होगी, इस पॉइंट विचों लंघदी हुई लाइन, ये वाली लाइन आ, इस पॉइंट विचों लंघदी हुई लाइन, ठीक आ। y इज इक्वल टू -4, इस पॉइंट विचों लंघदी हुई लाइन किहड़ी आ, ये वाली आ। होप के क्लीयर हो गया आ। ये जिहड़ी लाइन आ, किहड़ी लाइन आ, y इज इक्वल टू -4 लाइन आ। एंड ये लाइन किहदे पैरेलल आ, ध्यान दे नाल देखो, ये वाली लाइन किहदे पैरेलल आ, किहदे पैरेलल आ, ये वाली लाइन ये किहदे पैरेलल आ, x एक्सिस दे पैरेलल आ। सो पैरेलल टू x एक्सिस। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ अगर एक अद्धा क्वेश्चन असीं होर लईए तो वो ये आ कि ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। अगर y, चलो आपां लै लैंदे आ y ही लै लैंदे, एक वैल्यू होर पॉजिटिव वाली लैंदे आ, y इज इक्वल टू 2। ये कित्थे होऊगा, इत्थे 0 0 आ, ये वाली एक्सिस दे उत्ते पॉजिटिव वाला y इत्थे किते मार्क कर दिन्ने आ, उहदे विचों लंघण वाली लाइन ड्रॉ कर दिन्ने आ, ये वाली लाइन। Again this line is parallel to this, ये वाली लाइन किहदे पैरेलल आ, इहदे पैरेलल आ, क्लियर आ। अगेन y is equal to 2 is a line, एक लाइन आ, किहदे पैरेलल आ, पैरेलल टू x एक्सिस दे पैरेलल आ, क्लियर आ। हुण इत्थों तुहानूं ये समझ लगी होगी कि जिहड़ी y की इवें वैल्यू दित्ती आ दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर यही वैल्यू आपां नूं x इज इक्वल टू समथिंग दित्ती आ, सपोज करो 4 दित्ती आ, तो किधरले पासे पऊगी x इज इक्वल टू 4, इत्थे पऊगी 1 2 3 4, इत्थे किते पऊगी, समझ लगी। तो ये दोवें आपस च की हो गए, दोवें पैरेलल हो गए, है ना।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ x = 4 मैं कट कित्थे मारिया इत्थे मारिया कट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗੀ y ਦੇ ਜਾਨੀ कि x = 4 ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਤੇ ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ this is a line parallel to y axis fine ਅਗਰ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x = माइनस वाला कुछ हुंदा वो भी किहदे पैरेलल होना सी y एक्सिस दे पैरेलल होना सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इत्थे सन ना ठीक है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन when the length of shadow of a vertical pole केड़ा होगा ये vertical pole आ ठीक है द एंगल ऑफ एलिवेशन केड़ा हुंदा जे ये पोल तो सीधा होगा पोल कदी ऐ नहीं होगा पोल कदी ऐ नहीं होगा है ना होगा वो जिहड़ा केस हवा दे नाल टेढ़ा हो गया कुछ इदा हो गया है ना वो केस उन्हें दसिया होगा बट जदों भी वर्टिकल पोल लिखिया वा बिल्डिंग लिखी आ है ना लैडर होगी पौड़ी होगी फिर इदा आ ठीक है पर जो पोल लिखिया वा उदों तुसीं सीधा लओगे फाइन उन्होंने क्या वा वर्टिकल पोल दी शैडो हुण शैडो कित्थे होगी ऑबवियस है जमीन ते पाऊगी इहदी शैडो ठीक है जमीन ते दी शैडो पैगी इज इक्वल टू इट्स लेंथ देखो वो कहंदा वर्टिकल पोल आ ना जिहड़ा ओके ये जिहड़ा वर्टिकल पोल आ इहदी लेंथ इहदी शैडो दे ही इक्वल आ गुड मतलब ए ते ए दोवें इक्वल आ क्यों ना इनू एक्स ले लीए ते फिर ओ एक्स आ ते ए भी एक्स आ ठीक आ ते फिर जदों मैं ए वाले दो पॉइंट्स नू ज्वाइन करदी आ पता ट्रायंगल बनदी आ ट्रायंगल बन गई हुण उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा एंगल ऑफ एलिवेशन नोट कर लो कित्थे हुंदा इत्थे एंगल ऑफ एलिवेशन हुंदा जिहड़ा हॉरिजॉन्टल दे नाल बनदा वो एंगल ऑफ एलिवेशन आ एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये चीज़ फाइंड करनी तुसीं थीटा फाइंड करना क्लियर आ थीटा फाइंड करना हाउ टू फाइंड थीटा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सैप्ट हुंदा वा पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले ठीक आ वैसे मैं इथों डायरैक्ट आंसर भी तुहानूं दस सकदी हाँ बट जे तुसीं आवले कॉन्सैप्ट नाल जाणदे आ करदे आ ते कोई होर क्वेश्चन भी इहदे नाल दा आऊगा ते वो अड़ूगा भी है ना सो दैट्स वाई आपां कॉन्सैप्ट नाल चलदे आ ते इत्थे जिथे थीटा बनिया हुंदा पहला उन्हें एंगल ऑफ एलिवेशन की गल की सी हुण मैं तुहानूं दसता कि एंगल ऑफ एलिवेशन कित्थे हुंदा इत्थे एंगल ऑफ एलिवेशन हुंदा राइट हुण जिथे एंगल बनदा आ नोट दिस थिंग जिथे एंगल बनदा आ फाइन वो पता किहदे नाल बनदा वो बेस नाल बनदा जे ते हाइपोटेन्यूज नाल बनदा एक गल नोट कर लो कम आऊगी ठीक आ बेस नाल ते हाइपोटेन्यूज नाल बनदा ऑबवियस आ ये साइड केड़ी रहेगी ये साइड परपेंडिकुलर होगी समझ लगी कहने दा मतलब बेस बारे हाइपोटेन्यूज बारे परपेंडिकुलर बारे आपां नूं पता लग गया कि साइड्स केड़ियां केड़ियां आ ते अगर असीं ध्यान दे नाल देखीए एक्स पर ये पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले P for perpendicular, H for hypotenuse, base, hypotenuse, perpendicular base. ठीक आ इत्थे आपां नूं आवली डायग्राम च केड़ी वैल्यू दित्ती हुई आ केड़ी वैल्यू दित्ती हुई है इन द सेंस किहदे बारे पता वा मैनूं तां इहदे बारे ते इहदे बारे पता है ये की सी परपेंडिकुलर ये की आ बेस तुसी किद्दां श्योर हाँ भी ए बेस आए परपेंडिकुलर आ क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन जो लभ गया ना उदों मैनूं बेस बारे क्लीयर हो गया कि बेस केड़ा वा जिहड़ा ए वाला एंगल हुंदा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ते बेस नाल बनूगा ये पॉइंट नोट कर लो ठीक आ फिर हुण ए ना बेस होवे किते टेढ़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज हुंदी आ ये वाली साइड सीधी वाली बेस होगी ऑबवियस है जिहड़ी रह गई वो परपेंडिकुलर होगी फाइन ये दो पता सी परपेंडिकुलर बेस पता सी इत्थे आ जाओ परपेंडिकुलर बेस वाला ये चीज परपेंडिकुलर अपॉन बेस की हुंदा टैन कित्थों पता लगा क्योंकि S फॉर साइन C फॉर कॉस T फॉर टैन
परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है x, बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है x, नाल इत्थे कितना आ गया tan थीटा, x नाल x कैंसल होके 1 tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। ये वास्ते आपां नूं टेबल तो वैल्यूज पता करनियां हुंदियां वा, वो कितना आऊगा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, वो मैं टेबल अलग तो दस दिनी आ 45 डिग्री, मतलब tan 45 ਦੇ ਉੱਤੇ tan 45 डिग्री ਦੇ ਉੱਤੇ वैल्यू 1 ਹੁੰਦੀ ਆ। ठीक आ, टेबल किवें, साइन की वैल्यू बस याद करने की लोड़ जे, सिर्फ साइन की वैल्यू, बाकी नहीं। ठीक आ, क्योंकि बाकी आप तो कर लवांगे साइन 0 ते 30 ते 45 ते 60 ते 90 ते। ठीक आ, 0 ते 0, 30 ते 1/2, 45 ते 1/√2, 60 ते √3/2, 90 ते 1। बस एक लाइन याद कर लो। याद रखने का मैथड ये भी आ भी शुरुआत वाली वैल्यू 0, एंड वाली वैल्यू 1, 0 तो बाद 1/2, थोड़ी जी चीज़ टिपिकल होगी 1/√2, थोड़ी होर टिपिकल की √3 ते चल गया, नीचे 2 सिंपल हो गया 1। ठीक है, याद रखने का तरीका हो गया। कॉस थीटा वही तुसी की करोगे, वैल्यूज नूं उल्टा दोगे, 1 इत्थे लै आओगे, √3/2 इत्थे लै आओगे, इत्थे 1/√2 आ, ये 1/2 इत्थे आ गया, इत्थे 0 आ। टैन वरी की करीदा, इन्हां नूं डिवाइड कर दईदा साइन अपॉन कॉस, फिर टैन बनता 0/1, जिहदे उपर 0 हुंदी आ, जिहदे उपर 0 हुंदी आ, उहदा आंसर हमेशा 0 होगा। नीचे कुछ मर्जी होवे, भावें इत्थे 1000 हुंदा, भावें कुछ मर्जी हुंदा, जिन्ना मर्जी वड्डा नंबर हुंदा, उहदा आंसर कितना होना सी 0। सो इहदा आंसर हो गया 0। ਇਹਦੀ ਗੱਲ करा 1/2 ਨੂੰ √3/2 ਨਾਲ डिवाइड करना, 1/2 ਨੂੰ √3/2 ਨਾਲ डिवाइड करना। ठीक है, फटाफट करना, तो 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 कैंसल कर दो, उपर 1 बच गया, इत्थे √3 बचिया, 1/√3। वैसे कॉन्सैप्ट समझना तो 1/2 √3/2, ये हो गया 2/√3, क्योंकि जो उपर जाता ना, उपर जाता इन्हें मल्टीप्लाई हो जाना, तो खुद ही रेसिप्रोकल हो जाता, 2 उपर √3 नीचे, 2 ना 2 कैंसल हो गया, आंसर कितना आ गया 1/√3। फाइन, फिर इहदा तुसी आंसर कितना लिखोगे 1/√3। किवें, फटाफट किवें करांगे, 2 नाल 2 कैंसल हो गया, 1 उत्ते आ √3 नीचे आ, 1/√2 1/√2 दोवें टोटली कैंसल होंदे पे आ, 1, 2 दे नाल 2 कैंसल हो गया, √3 नीचे जिहदे 0 आ गई ना, जिहदे नीचे 0 आ गई, जिहदे नीचे 0 आ गई, नोट कर लो वो चीज़ की बनती है, वो चीज़ इनफिनिटी बनती आ, नॉट डिफाइंड हुंदी आ, खतरा। ठीक है, रेड कलर च। ओके, हुण आपां नूं इत्थे की सी tan थीटा 1, आपां 1 tan 1 कादे ते आ, चलो tan 1 कादे ते आ 45 ते, दैट्स वाई 45 डिग्री। ठीक आ, एग्जाम च हुण यही क्वेश्चन जे तुसीं ध्यान नाल समझिया, एग्जाम च यही क्वेश्चन जे आउंदा आ, है ना, ते आपां की याद रखांगे उत्थे, आपां ये याद रखांगे बई जिन्नी बिल्डिंग होई ਉਹਦਾ परछावां भी उन्ने साइज का होया, एंगल 45 डिग्री जे, सीधा टिक करनी, टाइम बच जूगा। मैं तो कॉन्सैप्ट ना समझाना ही सी, है ना, की आ जिन्नी बिल्डिंग आ उन्ना ਉਹਦਾ परछावां आ, ते दसो इत्थे एंगल कितना बनूगा 45 डिग्री। ठीक है जी, इनू नैक्सट क्वेश्चन हैगा 93rd, sum of a number of 2 digits and number obtained by reversing the digit of first number is 110। देखो जी, वैसे सबजैक्टिव तरीके दे नाल करिए तो बड़ा लेंथी है, बड़ा लेंथी मतलब 5 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तो आराम ना जाओगे, जिहदी स्पीड बड़ी फास्ट आ वो 3 मिनट दे विच कर लूगा, तो 3 मिनट आपां उत्थे वेस्ट थोड़ी करने हैं, ये 3 मिनट वेस्ट नहीं करने। पहला मैं डिटेल च समझाऊंगी इनू, क्योंकि मैनू तो टाइम स्पेंड लगूगा ही, मैं टाइम करूँगी ये स्पेंड। ठीक आ, बट इनू तुसी बहुत डायरैक्ट फटाफट कर सकते हैं, बट फस्ट ऑफ ऑल पहला समझिए ये टर्म्स जिहड़ियां दित्तियां उन्होंने क्या, सम ऑफ अ नंबर,
ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ 23 ਆ, 42 ਆ, ਹਨਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ, ਫਾਈਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੇ 3 ਆ ਨਾ, 2 ਤੇ 3, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, 2 ਤੇ 3 ਇਹ ਡਿਜਿਟਸ ਆ, ਇਹ ਡਿਜਿਟਸ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਅੰਕ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਮ ਆਫ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ 2 digits, 2 digits ਆ, ਮੈਂ ਵੀ 2 digits ਲਏ, ਚਲੋ XY ਅਗਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ ਤੇ, ਹਨਾ। And the number obtained by reversing the digit of first number is 110. ਸਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਹਨਾ। 23 ਆ, 42 ਆ, ਕਿਹੜਾ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਦਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ, 2 digits ਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਨਾ। ਐਂਡ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਮ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਮ ਆਫ 23 ਐਂਡ 46, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, 2 ਨੰਬਰਸ ਲਿਖੇ ਆ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਈਦਾ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦਈਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਸਮ, ਮੈਂ ਸਮ ਪਾਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਬਈ 2 digits ਦਾ, ਅਜੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਮ ਪਾਤਾ, ਨੰਬਰ obtained by reversing the digits of first number, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਜੇ 23 ਹੀ ਨਾ ਤੇ 32 ਕਰ ਦੋ, ਜੇ 46 ਹੀ ਨਾ 64 ਕਰ ਦੋ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, 110 ਆਉਂਦਾ ਆ, ਫਾਈਨ। if the difference of digits is 4 then the number is, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, 62 26, 6 ਤੇ 2 8 ਹੋ ਗਿਆ, 6 to 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ 110 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 110 ਬਣਾ ਲਈਏ, 73 ਆ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ 73 ਆ, ਇੱਥੇ 37 ਆ, 7 3 10, 7 3 10 111 ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, if the difference of digit is 4, ਮਤਲਬ digits ਕਿਹੜੇ ਆ, 7 3 7 3, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੋ 4 ਆਉਂਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਲੈਂਥੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਅਗਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ 84, ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ 84 48, 8 4 12, 8 4 12 ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਫੋਰਥ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ 51 ਹੈ ਨਾ, 15 ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਮ ਆਫ ਅ, ਆਪਾਂ ਸਮ ਪਾਤਾ, ਆਫ ਅ ਨੰਬਰ, ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਆਫ ਅ ਨੰਬਰ of 2 digit and the sum obtained by reversing, ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, is 110, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ 110 ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 110 ਬਣਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ 110 ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਟਿਕ ਲਾ ਦਿੰਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਮ ਕੀਤੇ ਆ 73 ਤੇ ਉਹਦਾ 37 ਕੀਤਾ, 110 ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਣ ਦੀ ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 94, A and B can do a piece of work in 4 days and A alone can do it in 12 days. ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਬਈ, A ਤੇ B ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ A and B ਉਹ 4 ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, A ਤੇ B ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਰਲ ਕੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ 12 days ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਾ,
12 days ਲੈ ਲੈਂਦਾ। in how many days B alone can do this work। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ work done ਵਾਲਾ ਏਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, A and B, A ਤੇ B ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 days ਕਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ work done ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 1/4 ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ A+B ਦਾ ਵਰਕ ਆਇਆ 1/4 ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਆ। ਸੋ A alone can do it in 12 days, ਮਤਲਬ 1/12 ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ work done ਉਹਦਾ A ਵਾ, A+B ਦਾ A ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ B ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਹਨਾ। B ਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਨੂੰ number 1 number 2 ਕਰੀਏ, B ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? A+B -A ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ B ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 1/4 -1/12, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਇਹਦੇ 4 ਆ, ਇਹਦੇ 12 ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ LCM ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 12 ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ 3 - 1, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2/12, ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 1/6। ਬਟ ਇੱਥੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, 4 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 1/4, 12 ਦਾ 1/12, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ 'ਚ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, 6 days ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਨੰਬਰਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆ। 1/4 -1/12 ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਲਈਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ 4 ਦਾ ਤੇ 12 ਦਾ LCM ਲਿਆ, 4 ਦਾ ਲਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ 2-3 ਮੈਥਡ ਆ ਵੈਸੇ LCM ਕਰਨ ਦੇ, ਚਲੋ ਇਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, 1 ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। 2 ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਣਦਾ, 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 2 2s are 4, 6 2s are 12, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਕੀਤਾ, 2 1s are 2, 3 2s are 6, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ, 3 2s are 6, 6 2s are 12। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ LCM 12 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਥਡ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ 4 ਤੇ 12 ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇੱਕ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦੂਜਾ ਆ ਰਿਹਾ, 4 ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 12 ਆ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ LCM ਹੁੰਦਾ ਆ। always always always। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ LCM ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਦ ਉਹਦਾ LCM ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, always, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਰੀ LCM ਲੈਣ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 12 ਆ ਗਿਆ, ਫਾਈਨ। ਇਹ 12 ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਂ ਰਫ ਵਰਕ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, 4 1s are 4, 4 3s are 12, ਇੱਥੇ 3 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ, 12 ਨਾਲ 12 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ 1 ਆ ਗਿਆ, 2/6 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ 2/12 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ 1/6 ਆ ਗਿਆ, ਫਾਈਨ। 95th question, a man travels some distance at a speed of 12 km/h। ਕੁਛ distance ਆ ਬਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ distance cover ਕੀਤਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ x, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 12 km/h ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਗਤੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 12 km/h, ਫਾਈਨ। ਐਂਡ ਰਿਟਰਨਸ, ਓਕੇ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜਦਾ ਆ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ x ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਹਨਾ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਪੀਡ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਪਰ ਆਵਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ 1 by 1। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇੱਥੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ ਆ, 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਆ। if total time taken by him is 2 hour 20 minutes, total time taken ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ total time taken ਇੰਨਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ, ਠੀਕ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਇਵੇਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਕੀਤਾ ਯਾਦ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਈਦਾ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਪੀਡ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਇੱਥੇ x, ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ 12। ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਲਿਖ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ ਚੀਜ਼। ਰੀਜ਼ਨ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਆਵਰਸ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੋ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਯੂਨਿਟ ਆਵਰਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ x ਅਪੋਨ 9 ਆਵਰਸ ਆਉਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ, ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਦਿਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ x ਅਪੋਨ 12 ਪਲੱਸ x ਅਪੋਨ 9 ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਲੱਗਦਾ 2 ਘੰਟੇ, 2 ਆਵਰਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ 20 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, 20 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਵਰਸ ਤੇ ਮਿੰਟ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਵਰਸ 'ਚ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵਰਸ 'ਚ ਕੰਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ, ਠੀਕ ਆ। ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ LCM ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। 12 ਤੇ 9, ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ LCM ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ LCM 12 ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਰੋਂਗ ਹੋ ਜੂ। ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ ਵੀ 12 ਆ, ਨੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ LCM ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? LCM ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਆ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। 9 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3^2। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ LCM ਲੈਣ ਦੀ, HCF ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ LCM ਤੇ HCF ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ LCM HCF ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। 12 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2^2 into 3। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ?
9 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਏ, ਜਦੋਂ 9 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਏ 2 ਨਾਲ ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 3 3s are 9, 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਵਾਰ। ਜਦੋਂ 12 ਦੇ ਬਣਾਏ obvious ਆ ਇਹ 2 ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ, 6 2s are 12, 2 ਨਾਲ ਗਿਆ 3 2s are 6, 3 1s are 3, 2 raised to power 2 into 3। ਹੋਪ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੇ ਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰਸ ਵੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ 2 ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ 2 ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ 2 ਬਣਾ ਦੇਈਦਾ ਵਾ 0 ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, 2 ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਨੀ ਕਿ 3 ਵੇਖਿਆ, 3 ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਆ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਇੱਥੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਆ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ, ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 3s are 9, 2 2s are 4, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 36, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 36, ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 36 ਆ ਗਿਆ, 9 ਦਾ ਤੇ 12 ਦਾ, ਫਾਈਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਫ ਵਰਕ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। 12 3s ਆ 36, ਇੱਥੇ 3x ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 9 4s are, yes 4s are 36 ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਆਵਰਸ ਆ, ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ 2 ਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਵਰਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 60 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਦਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਵਰਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਆ, ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਆ। 4 + 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 7x upon 36, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ 60 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇ ਮੇ ਆਸਕ, 2 upon ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/3, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 7x upon 36, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, 3 2s are 6 + 1 upon 3, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ 7 upon 3, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ 7 ਨਾਲ 7 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 7 ਨਾਲ 7 ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ, x upon 36 is equal to 1 upon 3, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 36 ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। x is equal to 36 upon 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 12 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ 12 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ x, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ 12। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਣਾ x upon 12, ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਥੋੜੀ ਇੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖੋਗੇ x upon 9, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਪੀਡ ਆ, ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ ਕਰਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ x/12 + x/9 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 2 hours 20 ਮਿੰਟ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਵਰਸ ਦੀ ਆ, 2 hours 20 minutes 20 upon 30, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/3, 20 upon 60, ਹੈ ਨਾ 1/3, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। क्वेश्चन नंबर 96, जे तो सबजैक्टिव मैथड ना करन लग गए ते किस्मत चंगी हुई ते निकल भी जाऊगा, नहीं ते थक के कहना छड्डो परा अगला क्वेश्चन कर लीए 3-4 मिनट वेस्ट करन तो बाद, ठीक आ। इनू असी केड़ी अप्रोच ना करना वो देखो, इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर आ जी, फिर तो 2 डिजिट नंबर आ, पता नहीं भी केड़ा होगा,
डोंट नो है ना, ठीक है, नहीं पता हले। इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन टेंस प्लेस, पता जिवें 23 है ना, इनू पूरे नू नंबर बोलते हैं, इकल्ले इकल्ले नू डिजिट बोलते हैं, मैं पहला भी दसिया वा। जिहड़ा ए पिया वा ना इनू बोलते टेंस दे उत्ते पिया वा, जिहड़ा ए है इनू बोलते वंस दे उत्ते पिया वा, ये वंस दे उत्ते पिया, ये टेंस दे उत्ते पिया, ठीक है। उन्हें क्या जिहड़ा टेंस दे उत्ते पिया ना, ध्यान नाल सुनियो, टेंस प्लेस एक्सीड्स वड्डा आ द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस बाय 4। कहने का मतलब जो इत्थे पिया वा ना वो इहदे नालों 4 वड्डा आ ते बिल्कुल ना लियो, तो वैसे मैं एग्जांपल लई सी है ना। कहने का मतलब 1 तो स्टार्ट जे मैं करा, ठीक आ, 1 तो स्टार्ट करा, इहदे तो 4 वड्डा ऑबवियस 5 होऊगा, जे इत्थे 2 आ 4 वड्डा इत्थे 6 हो जाना, जे 3 आ 4 वड्डा 7 हो जाना, जे इत्थे 4 आ 4 वड्डा 8 हो जाना, जे इत्थे 5 आ 4 वड्डा 9 हो जाना, जे इत्थे 6 आ 4 वड्डा 10 हो जाना। ये लेना नहीं क्योंकि 2 डिजिट्स लेने आ। होप की गल क्लीयर हो गई है, फाइन। कहने का मतलब ये होया कि ये नंबर्स मैनू मिले जे जिहड़ी उहदी पहली कंडीशन नू पूरी करते पे ही, कहते 2 डिजिट नंबर, क्योंकि अगला लिया ना वो 3 डिजिट बन गया। इन अ 2 डिजिट नंबर इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन टेंस प्लेस एक्सीड्स द, टेंस वाला जिहड़ा वा वो एक्सीड करन दिया वा द डिजिट इन यूनिट प्लेस बाय 4। हर एक च वेख लो, ये उहदे तो 4 वड्डा आ, ये इहदे तो 4 वड्डा आ, इहदे तो 4 वड्डा आ। द सम ऑफ द डिजिट्स इज, अगली गल की कहता है, एक कंडीशन देखी तो आ नंबर्स मैनू पता लग गए। अगली गल वेखिए की कह रहे हैं, कह रहे सम ऑफ द डिजिट्स इज, इनू लईए सम ऑफ डिजिट्स करिए 5 + 1 6, उन्हें क्या इज द सम ऑफ डिजिट्स इज, मैं इज इक्वल टू पाता, उन्हें लिखिया 1/7, मैं 1/7 लिखता। उन्हें लिखिया ऑफ द नंबर, नंबर केड़ा बई, केड़ा नंबर आ पूरा नंबर ही आ 51। देखिए भला कटिंग हुंदी है, कटिंग नहीं हो रही, नहीं ना हो रही इन्हां दी कटिंग, ये दोवें आपस च बराबर नहीं ना आ रहे, यानी कि इनू तां कट कर दो। अगे सम ऑफ डिजिट 8 आ गया इज 1/7 ऑफ द नंबर। मैं आ जिहड़ी कंडीशन आ ना दूजी कंडीशन वो हर एक ते ला के वेखनी है, ठीक आ। सम ऑफ द डिजिट्स कित्थे लिखिया सी, इत्थे लिखिया सी सम ऑफ द डिजिट, पहले ते भी ला के वेखी, पहले ते सम ऑफ डिजिट 6 आया, दूजे दा सम ऑफ डिजिट 8 आया, इहदा सम ऑफ डिजिट 10 आऊगा, अगले दा सम ऑफ डिजिट 12 आऊगा, अगले दा 14 आऊगा। वेखदे किहदे ते सैटिस्फाइड हुंदा। इज इक्वल टू हर एक ते चेक किया 1/7, हर एक ते चेक करांगी 1/7, इत्थे नंबर फिल करना जेदा सम किया 6 + 2 करके 8 आया, इत्थे 62 लिखोगे, इत्थे 73 लिखोगे, इत्थे 84 लिखोगे, इत्थे 95 लिखोगे। ऑफ द नंबर लिखिया सी, इत्थे ऑफ द नंबर लिखिया सी। इहदी कटिंग भी नहीं हो रही, बी ऑप्शन भी कट कर दो, इहदी भी नहीं हो रही कटिंग, इहदी भी नहीं हो रही कट कर दो। कहने का मतलब दोवें साइड्स इक्वल आउणियां चाहिदियां वा। इहदी वेखिए देखो इहदी कटिंग हो रही है, दोवें साइडां आपस च बराबर आ गईयां ना। कहने का मतलब केड़ा नंबर आ, इनू भी कट कर दो, 84 कट के बाहर लै आओ, 84 लै आंदा, यानी कि ये वो नंबर आ केड़ा जेदे टेंस जिहड़ा टेंस प्लेस दे उत्ते पिया यूनिट नालों 4 वड्डा वा, यस एक कंडीशन पूरी। दूजी द सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट किन्ना 12 इज कहते 1/7, 1/7 कर लिया, ऑफ कर लिया द नंबर, नंबर केड़ा सी 84, यस दोवें साइडां बराबर आ, ओके आ, पता लग गया जी नंबर 84 आ, गॉट इट। उन्हें नंबर पूछया, दैन द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, नंबर भी पूछ सकते सी, वो पूछ रहे हैं। दैन द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, यूनिट प्लेस दे उत्ते कौन पिया वा बई 4 पिया यूनिट प्लेस दे उत्ते, आंसर 2 सेकंड ऑप्शन, 4 आंसर सेकंड ऑप्शन। क्लियर आ, सब्जेक्टिव ना करोगे तो बहुत कॉम्प्लीकेटेड, सो डू बाय दिस मैथड, 1 मिनट के अंदर अंदर निकलता क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97,
The area of square is 64 centimeter। बई square दियां सारियां sides equal ਹੁੰਦੀਆਂ, सब तो simplest and easy वाली diagram square ਹੁੰਦੀ आ syllabus ਦੇ ਵਿੱਚ, है ना। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ area of square ਕਿਹਾ ਵਾ, अगर इनू मैं length ये side ਹੁੰਦੀ है, अगर ਇਹਦੀ ਇਹ side आ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ side आ, ਉਹ ਏਰੀਆ 64 ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਏਰੀਆ 64 ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਇੰਟੂ ਸਾਈਡ 64 ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਈਡ ਇੰਟੂ ਸਾਈਡ 64 ਮਤਲਬ s ਸਕੁਆਇਰ 64। ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਡ ਤਾਂ 8 ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਈਡ 8 ਆ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 8 ਆ, ਇਹ 8 ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਮ ਕਰ ਦੋ ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ, ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਸਾਈਡਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਦੋ। ਜੇ ਇਹ 8 ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ 8 ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਇਹ 8 ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 8 ਹੋਊਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋ। ਕਿੰਨਾ ਆंसर ਆਊਗਾ? 32 ਆंसर ਆਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ 2 ठीक है। 98th क्वेश्चन, HCF of two number is 11। ठीक है जी, HCF 11 आ। LCM 693 आ, ओके, LCM 693 आ। One of the number is 77, one number 77 आ। अदर नंबर फाइंड करना है, ये वास्ते फॉर्मूला नोट कर लो, ये वास्ते फॉर्मूला नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। की हुंदा फॉर्मूला? फॉर्मूला हुंदा LCM HCF is equal to first number multiply second number। LCM केदा LCM जेड़े इत्थे दो नंबर्स आ उन्हां दा LCM, HCF जेड़े इत्थे दो नंबर्स आ उन्हां दा HCF is equal to केदे इक्वल होगा? पहले नंबर ते दूजे नंबर दी प्रोडक्ट दे। HCF 11 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, HCF ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 11 ਫਿਲ ਕਰਤਾ। LCM 693 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, LCM ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 693 ਫਿਲ ਕਰਤਾ। is equal to ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, is equal to ਪਾਤਾ। 1 ਨੰਬਰ 77 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। obvious 77 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, 693 multiply 11 upon 77 is equal to एक ही सेकंड नंबर फाइंड करन दे हैं। केड़ा नंबर फाइंड करते पे हैं? सेकंड नंबर, ठीक है जी। 11 sevens है ना 77 ते हुण इहदी कटिंग कर देनी। 693 नूं 7 नाल डिवाइड कर दो। 7 9s 63, 7 9s 63, कटिंग होगी 99 ते। कहने का मतलब सेकंड नंबर कितना हो गया? सॉरी 90, सेकंड नंबर हो गया 99। ऑप्शन 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 digits exactly divisible by 16, 24, 36, 54। 4 नंबर्स दिते आ बई, 4 नंबर्स दा जदों इदां होवे ना exactly divisible इदां पुछया होवे, LCM फाइंड करना हुंदा, ठीक है। ਹੁਣ LCM फाइंड ਕਰਨ ਦਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, obvious ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗੀ। 16 ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 raised to power 4 ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਹਨਾ। 24 ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 8 3s 24 ਹੁੰਦੇ, ਹਨਾ, ਤੇ 2 raised to power 3 into 8 3s ਇਦਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਲਓ 12 ਤੇ 6 ਤੇ ਫਿਰ है ना 2 कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया, 2 raised to power 3 into 3 है ना। इसी तरह 36 आ, 36 आ ते इनू आपां लिखांगे 9 4s 36 हुंदा ते 4 नू इदां लिखता ते, ठीक आ, इदां। फाइन करके देख लो, ਇਹਦੇ फैक्टर्स बनणगे 54 2, ठीक है जी। आ फैक्टर्स बनणगे, करके वेख लो तुसी इस तरीके दे नाल। LCM फाइंड करन दा मैथड की दस्सिया? 2 इत्थे 2 3 2 3 2 3, इत्थे 3 है ना, हैगा नहीं। 3 raised to power 0, सब तो वड्डी पावर चुकनी 2 दी, 2 दी सब तो वड्डी पावर 2 raised to power 4 आ, 3 दी सब तो वड्डी पावर 3 raised to power 3 आ,
ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਇਹ 16 ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 27 ਆ, 16 ਨੂੰ 27 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਵੇਖ ਲਓ ਆਨਸਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਊਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, LCM HCF ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਓ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ 2x2 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3x3 ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 4x4 ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 2x2 ਦੀ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 10-12 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, 23 ਨੂੰ 94 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚ, ਆਪ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਹਨਾ, ਵੀ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ 10-12 ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ 2x2 ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਨਸਰ ਨੂੰ 3 ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਨੰਬਰਸ ਡਿਜਿਟਸ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7 1s 7 ਹੈ ਨਾ, 6 2s 12। ਵਟ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਸ 2 ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 4 ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ 4 ਅੱਗੇ ਚਲ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। 4 + 2 6, 6 ਤੇ 7 13 ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। 2 ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ 3 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ 2 ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ, 432। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 432 ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ this, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 432 ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 3 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਨਸਰ 3 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਡਿਜਿਟ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਆ ਕਿ 5 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇ ਸਮੋਲੈਸਟ 5 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ। 5 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ 5 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 4 zeros with 1 this, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10,000 ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮੋਲੈਸਟ 5 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ, 1 2 3 4 5 ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਮੈਥਡ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਆ 432, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, 432 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਾਊਗਾ 2 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, it will be 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 2s are 8, माइनस करूंगी, 10 - 4 6, 9 - 6 3, 9 - 8 1, 0 आई। वापस अगर 3 ते करूंगी ते 3 2s are 6, 3 3s are 9, चलूगा 3 ते किन्ना, 1296, 4 हो गया, ठीक है। इत्थे 5, इत्थे हो जाना तुहाडा 6, ठीक है, बस 64। जिहड़ा रिमाइंडर आ गया ना, सही है, जिहड़ा रिमाइंडर आ गया ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 432 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 432 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਆ, ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਏ, ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਥਡ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ LCM ਕੱਢ ਲਿਆ, LCM ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੋਲੈਸਟ 5 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲੈਸਟ 5 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ LCM ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 64 ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ 432 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ,
10,000 ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 432 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, it will be 12 minus 4 8, 12 minus 6 6, it will be here 3, it is 10368, 10368, option 1 ठीक है। The average of 7 consecutive numbers is 20. 7 consecutive number, 7 लगातार नंबर, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus 5, x plus 6, भुलेखे ना x plus 7 ना ले लियो, क्योंकि काउंट करो x plus 6 तक पूरे 7 नंबर्स हो गए आ, क्योंकि 1 तो स्टार्ट किया सी इत्थों तक 6, इन्ने नंबर 6 is 7। ये जिहड़े 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ ना, इन्हां सारियां दी एवरेज, एवरेज मतलब किन्ने नंबर्स आ टोटल 7, अपॉन च 7 कर देगा, एवरेज उन्हां दित्ती हुई है 20 लिख दिता, ठीक आ। नैक्सट इन्हां च सम पा देईदा, नंबर्स दे विच सम पा दिता, x जिहड़े आ 1 2 3 4 5 6 7, 7 times x plus 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 4 10 plus 5 15, 15 plus 6 21, 21 upon 7 is equal to 20। दो तरीके ना कैलकुलेट कर सकते हैं, 7x अपॉन 7 करके, 21 अपॉन 7 करके, 7x अपॉन 7 प्लस 21 अपॉन 7 इज इक्वल टू, इदा मैं इस करके किया क्योंकि दोवें नंबर 7 ना कट हो रहे सी, इस करके मैं इदा करन बारे सोचा। 20 माइनस 3 इट विल बी 17। 17 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, बट आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕਿਤੇ ਵੀ नहीं ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਫ these numbers, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਫਰਸਟ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ x plus 6, ਯਾਨੀ ਕਿ 17 plus 6 ਕਿੰਨਾ ਰਹੂਗਾ, 23 ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, 23 ਰਹੂਗਾ, ਫਾਈਨ। The volume of greatest sphere cut off from a cylindrical wood of base radius 1 centimeter। cylindrical wood आ, ठीक आ, उदा base दा radius जिहड़ा वा वो 1 centimeter आ। कोई cylinder type कुछ wood जिहड़ी आ वो cylinder type आ, इदां आ wood, इहदे विचों एक sphere कट करना आ, ठीक आ, sphere कट करना इहदे विचों, ते ਉਹ ਹੋਣਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਸਫੀਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਫੀਅਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਟ ਜੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਓਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਾ, क्योंकि ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੁੱਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਫੀਅਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣਦਾ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਫਾਈਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ r ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ r ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੰਨਾ r ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਅਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ r, ਇੰਨਾ r, ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਵੋਲਿਊਮ, ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਾਈਟ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹਾਈਟ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਆ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ 5 ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਵੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਚੌੜਾਈ ਉਹਦੀ ਮੀਨਸ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਉਹਦਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਓਬਵੀਅਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲਊਂਗੀ, ਸਫੀਅਰ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 4/3 ਪਾਈ, ਇੱਥੇ 1 ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4/3 ਪਾਈ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 4/3 ਪਾਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। क्वेश्चन नंबर 102 रैशनल एक्सप्रैशन हैगा या इट इज एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब -1 अपॉन इट इज एक्स स्क्वायर -1। इनू लोएस्ट टर्म्स विच करना है कन्वर्ट, ये वास्ते तुहानू फॉर्मूले पता होने चाहिए आ। फॉर्मूले किद्दां, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हुंदा आ ए माइनस बी, पहली जदों इत्थे माइनस होवे है ना, उदों पहली ब्रैकेट माइनस दी हुंदी आ, जिहड़ी दूजी ब्रैकेट हुंदी आ वो हुंदी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक आ, इन केस कदी फॉर्मूला ए सामने आउंदा आ, इत्थे प्लस दा साइन आ, दैट्स वाई इत्थे की होऊगा ए प्लस बी, इत्थे की होऊगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक आ, फाइन, इत्थे किहड़ा फॉर्मूला लगूगा, इट इज इनू मैं कहूँगी ए ते क्यूब, ए हैगा बी ते क्यूब, ए हैगा ए ते क्यूब माइनस ए हैगा बी ते क्यूब, इट विल बी ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी ते स्क्वायर, है ना, अपॉन, हुण इत्थे ते कोई आइडेंटिटी मैं लिखी नहीं अजे, इत्थे किहड़ी आइडेंटिटी लगूगी, इत्थे लगूगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दी, जो कि ए माइनस बी जो कि हुंदी है ए प्लस बी ए माइनस बी, जिहड़ी मर्जी ब्रैकेट पहला लिख दो उहदा कोई चक्कर नहीं है, इनू ए माइनस बी ए प्लस बी दे नाल भी लिख सकते हैं। सो इत्थे आ जाऊगा एक्स माइनस 1, इत्थे आ जाऊगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, ये कैंसल हो गए, जो बचिया वो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। हुण नहीं ना ये कैंसल होंदे, वेखो एक्सप्रैशन कित्थे मिलदा है, ये मैनूं मिलदा पिया 4 नंबर ते। ठीक है, यस, ये पाई चार्ट दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन आ, इहदे विच 103 तो 105 तक कवर होऊगा। ते द सर्कल graph given here show the spending of a country on various sports during a particular year। ਇਹ ਸਰਕਲ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗਸ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਂਡਿੰਗਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਚ ਆ, ਇਹ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਚ ਆ, of a country on various sports ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਖਰਚਾ in particular year, ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। study the graph carefully, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ study ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆ ਦੇਖ ਲਈਏ 45 ਟੈਨਿਸ ਵਾਲਾ ਵਾ, 45 ਟੈਨਿਸ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਟੈਨਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਟੈਨਿਸ ਸੀਗਾ, ਟੈਨਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ 45 ਆ। ਠੀਕ ਆ, 45 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਹਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਕੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 63 ਡਿਗਰੀ। ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਯੈਸ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ 63 ਨਹੀਂ ਆ, 50 ਆ, ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ 50 ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਛਪਿਆ ਸੀ, बट ये 50 है, मैं तुहानू दस दिनी हाँ क्यों 50 आ। गोल्फ 36 आ, गोल्फ जिहड़ा वा वो 36 आ, अदर 31 डिग्रीज चा। फुटबॉल दी डिग्री दिती हुई आ 54 डिग्री, ते क्रिकेट दी दिती हुई आ, क्रिकेट दी दिती हुई आ 81 डिग्री। मैं सारे लिख ले। ठीक आ, हुण अगर इनू तुसी देखो, ये ना डिग्रीज दिता वा, मतलब भी इन्ने डिग्री खर्चा हॉकी ते होया, इन्ने डिग्री खर्चा 50 डिग्री खर्चा बास्केटबॉल ते होया।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 360 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ 360 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 360 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 50 ਆ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਆ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ what percentage of total spending is spent on tennis। ਟੈਨਿਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਗਰੀਜ਼ ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਟੈਨਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ, 360। ਟੈਨਿਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਟੈਨਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਨਿਸ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ 45/360 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਲਿਖੋਗੇ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਟੋਟਲ ਨੀਚੇ ਰੱਖੀਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਉਹ ਉੱਪਰ 45 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਰੱਖੋਗੇ 360 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ। ਇਹ 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ 45 into 10/36 ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦੀ 3 ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, 12 3s 36, ਇਹਦੀ 3 ਤੇ ਹੋਊਗੀ, 3 1s 3, 5 3s 15, ਫਿਰ ਇਹਦੀ 3 ਤੇ ਹੋਊਗੀ 5 ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹਦੀ 3 ਤੇ ਹੋਊਗੀ 4 ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਅਗੇਨ 2 ਤੇ ਹੋਊਗੀ 5, ਇਹਦੀ 2 ਤੇ ਹੋਊਗੀ 2, ਮਤਲਬ 25/2। ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ 25/2 ਇਹ ਫਸਟ ਆਂਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 12 2s 24, 12 1/2% ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, 12 2s 24, 24 ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰੀਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 25/2%, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ 1। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ if the total amount spent on sports during the year was ₹2 crore। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ। the amount spent on cricket and hockey together। ਕ੍ਰਿਕਟ 81, ਹਾਕੀ 63, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ 81, ਹਾਕੀ 63, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਪੋਨ ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਪਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆ, ਫਿਰ 360 ਰੱਖੋਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਫ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, 2 ਕਰੋੜ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, 1s 10s 100 1000 10,000 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਠੀਕ ਆ, 2 ਕਰੋੜ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ, 3 + 1 4, it is 144 degree upon 360 multiply 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ਆ। 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, it will be 4 ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, 4 2s 8, ਇੱਥੇ 7 zeros ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, obvious ਆ 6 ਬਚਣਗੀਆਂ, 1 2 3 4 5 6 ਹੈ ਨਾ, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ਕਲੀਅਰ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 105, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 105, if total amount spent on sports during the year is rupees this। ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਲ ਮਨੀ ਇੰਨੀ ਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, the amount spent on basketball exceeds that of tennis। ਮਤਲਬ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਆ ਟੈਨਿਸ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, the amount spent on basketball exceed that of tennis। ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ 50, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ 50, ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ 45 ਡਿਗਰੀ, 360 ਇਹ ਸੀਗਾ, it is
1,80 ਲੱਖ, ठीक आ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗੀ, 5 ਆਊਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ 50 ਆਏ, 45 ਆ, ਓਕੇ, ਇੱਥੇ 5 ਆਇਆ, 5/360, ਠੀਕ ਆ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ 180,000,000, ਇੱਕ 0 ਨਾਲ ਇੱਕ 0 ਕੈਂਸਲ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 36 ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੇ 36 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ अगर मैं इस 18 ਨੂੰ ਤੇ 36 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਵਾਂ, 18 1s are 18, 18 2s are 36, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ 1 2 3 4 5 zeros, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 2 3 4 5 zeros, ਨੀਚੇ 2 ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। 5 2s are 10, 10 ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ zeros ਬਚੀਆਂ 4, 1 2 3 4, 5 5s are 25, ठीक है जी। 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 हैगा, यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 106, द रेडियस ऑफ अ सफीयर। सफीयर आ एक, जिवें ए एक सफीयर आ, ਇਹਦਾ रेडियस मतलब ਇਹ, the radius of the sphere, the radius of a sphere whose volume and surface area have same value। ਇਹਦਾ volume, sphere ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ sphere, ਇਹਦਾ volume ਜਿਹੜਾ ਆ, volume ਉਹ ਹੁੰਦਾ 4/3 pi r cube, ਠੀਕ ਆ। and surface area, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆ ਨਾ, ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ 4 pi r square। ਹੈਵ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ, ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਯੂਨਿਟ ਕਿਊਬ, ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਆ, ਹਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਊਗਾ। ਏਰੀਆ ਸਕੁਆਇਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਊਬ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 4/3 pi r cube is equal to 4 pi r square। 4 ਨਾਲ 4 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਏ ਨਾਲ ਪਾਏ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ r 3 ਵਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ r 2 ਵਾਰ ਆ, 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ r ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਲੀਅਰ ਆ। this is equal to, ਇੱਥੇ 3 ਬਚਿਆ, ਇਹ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 3 ਯੂਨਿਟ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ ਕੀ ਇੱਥੇ r cube upon 3 is equal to r square। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਦਾ ਵਾ, r square, r, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, r cube upon r square is equal to 3, 3 ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ r ਬਚ ਗਿਆ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 3 ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 107, in the number this the place value of the digit 2। देखो 3.4625 आ, place values जिवें 2 4 2 3 ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣੇ ਆ। 34625 ਇਹਦੀ place value ਕੱਢਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਦੀ place value ਕੱਢਣੀ ਆ 4, ਤੇ ਮਗਰ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ, 1 2 3 1 2 3, है ना, इवें कड्डी दी आ। बट जेड़ा डेसीमल हो गया, है ना, जे डेसीमल जिवें इत्थे लगा आ, इट मीनस की आ 4 आना 4, है ना, उहदे नीचे पता की एक्चुअली उहदे नीचे हैगा वा 10,
6 ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 100 ਆ। 2 ਆ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋਊਗਾ 1000, ਠੀਕ ਆ। 5 ਆ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਇਹਦਾ 1, ਇਹਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ, 1 2 3 4, 4 ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਸਮਝ ਗਏ। ਇੱਥੇ 1 0 2 0 3 0 4 0। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡਿਜਿਟ 2 ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 1000, ਸੋ ਇਟਸ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 3, ਠੀਕ ਆ। ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3rd ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ। 108th ਕੁਐਸਚਨ, ਡਿਵਾਈਡ 50 by half। 50 ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਵੰਡੋ, 50 by half, ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਨਾਲ ਵੰਡਤਾ 25 ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਐਡ 20, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਐਡ ਕਰ ਦੋ, 45 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰੋਮ ਦ ਸੇਮ subtract 35, ਇਹ ਚੋਂ 35 subtract ਕਰ ਦੋ, what do you get, 10, ਠੀਕ ਆ, what do you get, 10। next question, what number should we put in the blank box। blank box ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ put ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 7 - 5 ਕਰਾਂ ਤਾਂ 2 ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਨਾ, ਠੀਕ ਆ, 2 ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, 9 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 18 ਆਉਂਦਾ, 7 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 21 ਆਉਂਦਾ, 8 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 24 ਆ ਰਿਹਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਜੋ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 1 ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 9 1s are 9, 9 3s are 27, 9 4s are 36। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆ। 18 9 2s ਆ 3s ਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੋ ਕਾਲਮ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਆ। 7 - 5 2 ਬਣਦਾ, ਫਾਈਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, 2 ਬਣਦਾ, 2 ਬਣਿਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ 9 2s are 18 ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, 3 ਬਣੇ, 7 3s are 21 ਹੋ ਗਏ। 7 - 4 3, 8 3s are 24। obvious ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, 4 - 3 1, 9 1s are 9। ਸੋ option A, ਫਸਟ option, ਠੀਕ ਆ। next ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ what is the next number after the following, 4 9 25 49। ਸਮਝ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਆ ਉਹ 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆ, 9 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆ, 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆ, 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆ, ਇਹ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆ, ਇਹ 7 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆ। ਆਰਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਨੰਬਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂ, ਹਨਾ, 8 ਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, 9 ਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ 5 ਤੇ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ 7 ਤੇ ਪਿਆ, ਹਨਾ, ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। 2 3 5 7, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਆ। ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 10 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਲਾ 11 ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, 11 ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਓਬਵੀਅਸ ਆ 121, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ 11 ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, 121 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, 121, 11 11s। 111th question, when the numerator of a fraction is increased by 4। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। let fraction is equal to x upon y, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ
न्यूमीरेटर फ्रैक्शन दा 4 ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ। ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚ 4 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 4 y ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੈਨ ਦਾ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਆਫ ਅ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾय 4, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ, the fraction increases by, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਆਵਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 2/3 ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 2/3 ਵੱਧਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ, ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। increased by 2/3 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ। what is the denominator of the fraction ਦਾ denominator ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਸੋਲਵ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ x upon y plus 4 upon y, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। 2/3 ਇਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ x upon y equal ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਵੀ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ, 4 upon y is equal to 2/3, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it will be 2y is equal to 4 into 3। ਆਂਸਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ 4 into 3, ਇਹ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 6 ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਸਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 112, the HCF of, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆ LCM ਦੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ HCF ਦਾ। LCM ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ LCM ਦੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 212 ਆ, 296 ਆ, ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਜਾਂ LCM ਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ x-1 ਆ, ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ x² - 1 ਆ। ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਆ, x³ - 1, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ LCM ਦੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੇਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਚ 3 ਆ, ਇਹਦੇ ਚ 3 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਰਕੇ, ਹਨਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਾ LCM ਵਾਰੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ LCM ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ। HCF ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਮੋਲਰ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। LCM ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਹਨਾ, ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। HCF ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰ ਆ x-1, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਰਹੂਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, x-1 x+1 ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ a³ - b³ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ a - b, a² + b² + ab, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ x-1, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, x² + 1, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ x-1 ਆ, ਇੱਥੇ x-1 ਆ, ਇੱਥੇ x-1 ਆ, x-1 ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ x+1 ਆ, ਇੱਥੇ x+1 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ 0 ਕਰ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 0 ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ x² + 1 + x ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ 0 ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 0 ਕਰ ਦਿਓ, x² + x+1, ਇੱਥੇ 0 ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ HCF ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਪਾਵਰ ਚੁੱਕ ਲਓ।
HCF करना वा ते छोटी पावर चुक लैनी आ, जिवें इत्थे x माइनस 1 आ, इत्थे x माइनस 1, इत्थे x माइनस 1 आ, तीनों पावर सेम आ, तद कोई चक्कर नहीं हुंदा, उही सेम वाली लै लईदी क्योंकि छोटी नहीं हैगी, सेम उही दी उही लै लईदी आ। x प्लस 1 दी 0 आ, x प्लस 1 दी 1 आ, x प्लस 1 दी 0 आ, कितनी आ जानी x प्लस 1। इत्थे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दी 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दी 0, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x दी 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जानी है। कहने का मतलब कि ए 0 पावर एदी है ना, x प्लस 1 दी पावर भी 0 आनी है, छोटी पावर चुकनी सी ना, x प्लस 1 दी छोटी पावर वो चुक ली 0, इस फैक्टर दी छोटी पावर। हुण जिन्ना दे रेज़ टू पर 0 पिया वा, पता जिन्ना दे रेज़ टू पर 0 पिया हुंदा वो की हुंदा, इन्नी चीज़ 1 आ, इन्नी चीज़ 1 आ, कहने का मतलब x माइनस 1 इहदा एक HCF आ गया। ते कॉमन मतलब इनू कई जाने इदां भी अंडरस्टैंड करते आ भी कॉमन कढ लिया, कॉमन कढ लिया है ना। कई बारी चीज़ कॉम्पलीकेटेड हुंदी आ, उदों इदां कॉमन कढना उन्हां नूं डिफिकल्ट लगदा, सो इदां सिखाया जांदा वा कि फैक्टर पूरे कर दो, पावर्स रेज कर दो 0 जिहड़ियां कंप्लीट फैक्टर नहीं हैगे, LCM वारी वड्डी पावर चुक लो, HCF वारी छोटी चुक लो, दैट्स ऑल। कदी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुंदा। इन केस इहदे च डिटेल लैक्चर चाहिदा होऊगा तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन च दस सकदे आ, ठीक आ, ते उहदे च डिटेल च लैक्चर तैयार हो जाऊगा। 113th question of 5 the mean of 5 numbers is 26। पता नहीं भी वो 5 नंबर किहड़े ने, अजे ते पता नहीं, ते आपां की करते हैं x1 x2 x3 x4 x5 है ना, 5 नंबर्स लै ले, मीन क्या वा ते 5 नाल डिवाइड करता। the mean of 5 numbers is equal to mean कढ के ना, ਉਹਦਾ mean कढ के 26 आउंदा। समझ लगी? कहने का मतलब अगर बहुत ध्यान नाल देखो इत्थे ते आ जिहड़ी चीज़ आ, व्हाट इज दिस, ये की चीज़ आ, दिस इज अ सम ऑफ 5 नंबर्स, यस इनू की कह सकती हाँ, इनू मैं सम ऑफ 5 नंबर्स कह सकती हाँ, बिल्कुल कह सकती हाँ। तो वो 5 नंबर्स तुहानू पता लग ही गए किहड़े, x1 x2 x3 x4 x5, ये 5 उधर चल जूगा, 26 ना मल्टीप्लाई हो जूगा, ठीक है, ये 130 हो गया, ठीक है। इनू आपां नंबर 1 मार्क करते हैं, हले उहदी अगली गल पढ़ते हैं की कह रहा है, कहता इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, इन्हां चों ना एक नंबर कढ़िया वा, पता नहीं किहड़ा, सपोज कर लो ये वाला है ना, एक नंबर कढ़ दिता, बचे किन्ने 1 2 3 4, फिर सम ऑफ 4 नंबर्स की आऊगा, दोबारा सम ऑफ 4 नंबर्स की आऊगा, पता की आऊगा, कहता इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन इज excluded, if the mean of 5 number is 26, if one number is excluded the mean is इत्थे miss आ 24, ਤਾਂ इन्हां दी औसत 24 है ना, ते कहने दा मतलब तद फिर 24 हो जाती है, 24 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करिए, 24 नूं 4 नाल 96, यानी कि फिर 96 आ। what I have done here, इत्थे मैं की कीता सी 5 नूं उधर लै गई ते सम ऑफ नंबर्स आया, हुण सम ऑफ 4 नंबर्स की आऊगा 24 है ना, हुण औसत कितनी है 24, एवरेज कितनी 24, उन्होंने कितना मल्टीप्लाई करांगे 4 नंबर्स की गल करन दे, दैट्स वाई ए आ गया है ना। हुण जे मैं इन्हां नूं माइनस करूँगी, मैं इन्हां नूं माइनस कर दी, माइनस क्यों, क्योंकि इत्थे पता किहड़े नंबर्स आ, इत्थे हैगे x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है, इत्थे किहड़े नंबर्स आ, किहड़े नंबर्स आ, मान लो 3 नहीं हैगा है ना, मान लो 3 नहीं हैगा, इत्थे आ वाले नंबर्स आ, इत्थे 3 नहीं हैगा, x1 आ x2 आ x4 आ x5 आ, इन्हां नूं माइनस कर दो, x1 कैंसल, x2 ना x2 कैंसल, ठीक है, x4 ना x4 कैंसल, 5 ना 5 कैंसल, बचे गल्ला की x3, ठीक है, x3 बचे 10 माइनस 6 किन्ने हो गए 4, इत्थे बचे 12 माइनस 9 किन्ने हो गए 3, आंसर इज 34। उन्हें क्या कड्डी संख्या दसो, द एक्सक्लूडेड नंबर इज, जिहड़ा नंबर माइनस किया वो दसो, ठीक है। 114th क्वेश्चन, हाउ मैनी कैरेट्स आर देयर इन 1 ग्राम, भाई 5 ग्राम होंदे, याद रखने वाली वैल्यू सीगी, याद रख लो, ठीक है।
115th क्वेश्चन, अ प्लॉट हैज विड्थ मतलब ब्रैथ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 44 ਫੀਟ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 90 ਫੀਟ, ਓਕੇ। ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ। ਲੈਂਥ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 90, ਬ੍ਰੈਥ ਹੈਗਾ 44, 3960 ਫੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੁਆਇਰ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜਿਹੜਾ 1 ਫੀਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 1 ਫੀਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, 1 ਫੀਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨਾ 4, ਉਹ ਫੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਸਕੁਆਇਰ ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਲਿਖਦਾ, ਜੇ ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਆਹੀ ਸੀਗਾ, ਏਰੀਆ ਸਕੁਆਇਰ, ਏਰੀਆ ਫੀਟ, ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਇਹੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਂਸਰ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜੇ ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਂਸਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਕੁਆਇਰ ਯਾਰਡ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਫੀਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ 1/3 ਯਾਰਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ 1 ਫੀਟ ਆ, ਇੱਥੇ 1 ਫੀਟ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੁਆਇਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, 2 ਵਾਰ ਹੋਗੀ 1/3, 1/3, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਯਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਆਊਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 1/9 ਯਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੁਆਇਰ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਫੀਟ ਸਕੁਆਇਰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 3960 ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਫੀਟ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਯਾਰਡ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਸਰ ਕੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸਕੁਆਇਰ ਯਾਰਡ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ 9 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ 3960 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ 9 ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਟਫ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ 3960 ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, 90 into 44 ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ 9, ਹਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ, 10 ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਮਤਲਬ 440 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਕੁਆਇਰ ਯਾਰਡ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਬਿੰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ 116th question, question number 116th, one of the student of a class hardly talks in the class, मतलब ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ। How would you encourage him to express himself? By organizing discussions, by organizing educational games, programs in which children feel like speaking, by giving good marks to those who express themselves well, by encouraging children to take part in classroom activities. ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਗੇਮ, ਮਤਲਬ ਗੇਮਸ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਬਾਏ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਆਂਸਰ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ। ਥਰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੈਮਸੈਲਫ ਵੈਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ embarrass feel ਕਰਨਾ ਆ। So third option is not as best as the second one. So fourth, by encouraging children to take part in classroom activities, ਉਹੀ encourage ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ best ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ organize ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
feel like speaking होवे, so second option is best. Question number 17th, success in developing values is mainly dependent upon. Success मतलब सफलता, values develop करनियां आपां, values develop करनियां, moral values develop करनियां आ, है ना, बहुत सारियां values ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, government ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ role ਨਹੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, society ਦਾ not as much, family teacher ਦਾ ਬੈਸਟ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਟੀਮ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਟੀਚਰ, ਫਾਈਨ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆ। 118th question, each digit 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 is represented by different letters A B C D E F G H I but not in necessarily in that order। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੱਕ ਆ ਡਿਜਿਟਸ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, A B C D E F G H I, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਆਰਡਰ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਾਈਜ਼ ਆ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਾਈਜ਼ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ 1A ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੇ, A ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ D ਆ, 4 ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ A ਆ, 3 ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ B ਆ, 2 ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ G ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜਿਟ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ A plus B plus C, A plus B plus C, C plus D plus E, E plus F plus G is equal to 13। Okay, A plus B plus C, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵੀ 13 ਆ। ਅਗਲੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ C ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ C ਹੈਗਾ, C plus D plus E, ਅਗਲਾ E plus F plus G, ਅਗਲਾ G plus H plus I, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 13 ਆ, ਇਹਦਾ ਸਮ 13 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵੀ 13 ਆ, ਇਹ ਵੀ 13 ਆ, ਇਹ ਵੀ 13 ਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ C ਦੇ ਥੱਲੇ C, E ਦੇ ਥੱਲੇ E, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ A plus B plus C 13 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, C plus D plus E 13 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, E plus F plus G 13 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, G plus H plus I is equal to 13 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, what is the sum of C, E and G, C ਕਿੱਥੇ ਆ, C 2 ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ, E ਵੀ 2 ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, G ਵੀ 2 ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, A B C D E F G H I, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਦੇ ਇਹੀ ਨੰਬਰਸ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਹੁਣੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ, ਜਸਟ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਚਲੋ, A plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus H plus I, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖਤੇ, ਠੀਕ ਆ, C plus E plus G ਉਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਰਤੇ, is equal to 13 4s are 52, ਮਤਲਬ 13 plus 13 plus 13 52 ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ what is this, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ 1 + 2 + 3 + 4 up to so on 9, ਇਹਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਐਡ ਕਰੀਏ ਫਿੰਗਰਸ ਤੇ 2 + 1 3 + 3 6 + 4 ਐਡ ਕਰੀਏ, but it is time consuming, so what to do, very important, very important formula, note down। ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਸ਼ਰਤ ਆ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਵਿੱਚ 1 + 2 + 3 + 4 ਕਿੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ 5 ਤੇ ਕਰਦੇ ਐਂਡ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10 10 + 5 15 ਆਂਸਰ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ 5 ਤੱਕ ਸੀ, ਐਡ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਸੀ, ਐਡ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਜੇ ਉਹੀ 9 ਤੱਕ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 15 ਤੱਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਮੈਂ, 1 + 2 + 3 + up to so on, ਇੱਦਾਂ 100 ਤੱਕ ਐਡ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਲਈਦਾ ਆ, ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ 5 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦੇਈਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦੇਈਦੀ, upon 2 ਕਰ ਦੇਈਦਾ, ਠੀਕ ਆ। 3 2s are 6 5 3s are 15, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ 15 ਆਇਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ 15 ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 100 ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ 101 upon 2, ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਤੀ 50 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 5 0 5, ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਓ ਐਡ। ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗੂਗਾ, 9 ਤੱਕ ਆ, 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ, 9 ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ 10 upon 2, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 5 9 5s are 45, C + E + G, ਇਹਨੂੰ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। this is equal to 52, 45 C + E + G is equal to 55 minus 9 5s are 45, 12 - 5 7, answer is 7, so option is 1, ठीक है। Question number 19th, 119th, which of the skill do you consider most essential for a teacher? Teacher ਦੀ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, encourage children to search for knowledge। ਇੱਦਾਂ encourage ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ knowledge ਨੂੰ search ਕਰੇ, ਗੁੱਡ ਆ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕਿੱਲ। have all the information for the children, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਥਾਲੀ ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆ 1 ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਆ। 2 ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੋ, 1 is best than 2, ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 4 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇ 1 ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਮੇਕ ਚਿਲਡਰਨ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਨੇਬਲ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਡੂ ਵੈਲ ਇਨ ਟੈਸਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਅਗਰ ਫਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਫਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਫੋਰਥ ਨੂੰ ਟਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੌਲੇਜ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੌਲੇਜ ਖੁਦ ਸਰਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਟੈਸਟ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ the best one is first option। absenteeism can be stopped by teaching, punishing the student, punishment ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਆ। giving the sweets not as much good, ਠੀਕ ਆ, sweets ਦੇਣੀਆਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, sweet ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚਾ, 2 ਦਿਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ teaching, contacting the parents। ਟੀਚਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਬਸੈਂਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿਦ ਗੇਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ।
ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪਲੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਟੀਚਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੰਟੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਟੀਚਿੰਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੈਵਨਟ ਗਿਵਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਬਸੈਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਹਨਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਈਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ।